আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় পত্র বইয়ের সপ্তম অধ্যায় বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন। চলো ক্লাসটা শুরু করা যাক। তাহলে ক্লাসটা শুরুর পূর্বে তোমাকে সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতিক সূত্র সম্পর্কে জানতে হবে, আর সূত্রগুলো যদি না জানো তাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না। ফার্স্ট টাইম আমরা সূত্রগুলো আলোচনা করি। দেখো, প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের কিছু মিক্স সূত্র মিলে হচ্ছে বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন। এখানে কিছু কিছু সূত্র নতুনও আসবে। তাহলে আমরা ফার্স্টে সূত্র আলোচনা করব। নাম্বার 1, সাইন সি সাইন ডি টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু cos c minus d by 2. Number 2, sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus হচ্ছে cos d to sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 5 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 sin 2a 2 sin a cos a sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Number 9, tan inverse A plus tan inverse B, tan inverse A plus B 1 minus AB. Number 10, tan inverse A minus tan inverse B, এটা হচ্ছে tan inverse A minus B 1 plus AB 2 tan inverse X tan inverse 2X by 1 minus X square 2 tan inverse X sin inverse 2X by 1 plus X square 2 tan inverse X সূত্র হচ্ছে cos inverse 1 minus X square by 1 plus X square. দেখো তো এই তিনটাই কিন্তু 2 tan inverse X আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনটা কখন ইউজ করব? অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি tan দেওয়া থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে বা অঙ্কের পূর্ববর্তী সংখ্যায়, তখন tan ইউজ করতে হবে, সাইন থাকলে সাইন ইউজ করতে হবে, cos থাকলে cos ইউজ করতে হবে। কারো কি বুঝতে অসুবিধা হলো? এখন নাম্বার 14, sin inverse X plus sin inverse Y sin inverse X root over 1 minus Y square Y root over 1 minus X square. 15, cos inverse X plus cos inverse Y cos inverse XY 1 minus X square into 1 minus Y square second bracket হচ্ছে ক্লোজ। আচ্ছা, নাম্বার 16, 4 sin cube A 3 sin A minus
sin 3a 4 cos cube a 3 cos a cos 3a. Number 18 cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b। দেখা যাচ্ছে কি? আর দুটো লেখা যাবে। আচ্ছা, এটা 19 20 sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b sin a cos b cos a sin b sin a plus b। আচ্ছা, আর 4-5টা সূত্র আছে, আমরা অঙ্কের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো। দেখো সূত্রটা কি হচ্ছে, আমরা যখন 7-এর এই চ্যাপ্টার শুরু করব, আচ্ছা এর মধ্যে আমরা সূত্রগুলো একবারই আলোচনা করে ফেলবো। আমরা যখন সূত্রগুলো আলোচনা করব, সূত্রগুলো ডিরেক্ট স্ট্রংলি মনে রাখতে হবে। যদি মুখস্থ না রাখতে পারো তাহলে কিন্তু অঙ্কে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। sin c plus sin d to sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 1 plus cos theta সূত্র হবে 2 cos square theta divided 2 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 sin 2a 2 sin a into cos a sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 tan inverse a plus tan inverse b। এই সূত্রটা অনেকবার ইউজ হবে। tan inverse a plus b divided 1 minus ab, এটাও ইউজ হবে। tan inverse a minus tan inverse b tan inverse a minus b divided 1 plus ab 2 tan inverse x tan inverse 2x by 1 minus x square 2 tan inverse x। যদি sin দেওয়া থাকে sin inverse 2x by 1 plus x square 2 tan inverse x। যদি cos দেওয়া থাকে cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square হবে। sin inverse x plus sin inverse y sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square cos inverse x plus cos inverse y cos inverse x 1 minus x square into 1 minus y square 4 sin cube a 3 sin a minus sin 3a 4 cos cube a 3 cos a plus cos 3a cos a cos b plus sin a sin b cos a minus b cos a cos b plus minus sin a sin b cos হচ্ছে a plus b। তার মানে এখানে প্লাস থাকলে মাইনাস হবে, মাইনাস থাকলে প্লাস হবে, এইভাবে একটু মনে রাখবা। sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b। এর সঙ্গে আর 4-5টা সূত্র আছে, আমরা অঙ্কের মধ্যে প্র্যাকটিস করাবো। কারণ কি বুঝতে অসুবিধা আছে? আচ্ছা, এখন দেখো এর সঙ্গে আমরা হচ্ছে বি চ্যাপ্টারের সূত্রগুলো লিখে দেই, তাহলে একবারই সূত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়ে যাবে। এই পোলাপান কারো কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা হলে বলবা যে বুঝেছি না। হ্যাঁ, এটা বোঝাবুঝি কিছু নাই তো, ডিরেক্ট মনে রাখতে হবে। আচ্ছা দেখো, আমরা যখন বিতে করব তখন কিছু সূত্র তোমাকে এক্সট্রা নতুন আসবে। নাম্বার 1 সাইন থিটা সমান 0 হলে থিটা ইকুয়াল n পাই। নাম্বার 2 সাইন থিটা সমান 1 হলে থিটা ইকুয়াল 4n plus 1 পাই ডিভাইডেড 2 সাইন থিটা সমান সাইন আলফা হলে থিটা ইকুয়াল n পাই minus 1 to the power n alpha সাইন cos থিটা সমান
0 হলে থিটা ইকুয়াল কি হবে 2n+1 π/2 cos থিটা সমান 1 হলে থিটা ইকুয়াল 2n π cos থিটা সমান cos আলফা হলে থিটা ইকুয়াল 2n π প্লাস মাইনাস হচ্ছে আলফা 7 10। আচ্ছা, এটা একটা কাজ করা যায়, একবারে লিখে দিলাম sec থিটা সমান sec আলফা হলে সেম সূত্র থিটা ইকুয়াল 2n π প্লাস মাইনাস আলফা। নাম্বার 8 tan থিটা সমান tan আলফা হলে থিটা ইকুয়াল n π প্লাস হচ্ছে আলফা। আচ্ছা, মোটামুটি এই কয়টা সবগুলো অঙ্কের মধ্যে অ্যাপ্লাই হবে। 7 বি চ্যাপ্টারের অ্যান্সার ঠিক 2 নম্বর লাইন ওপরে এই ধরনের সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই হয়। আর এটা যদি অ্যাপ্লাই না করতে পারো তাহলে কিন্তু অঙ্ক হবে না। তার মানে খুব স্ট্রংলি মগজ রাখতে হবে। সাইন থিটা সমান 0 হলে থিটা ইকুয়াল n π, সাইন থিটা সমান 1 হলে থিটা ইকুয়াল 4n+1 π/2, সাইন থিটা সমান সাইন আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু n π প্লাস মাইনাস 1n আলফা। তারপর cos থিটা সমান 0 হলে থিটা ইকুয়াল 2n+1 π/2, cos থিটা সমান 1 হলে থিটা ইকুয়াল 2n π, cos থিটা সমান cos আলফা হলে থিটা ইকুয়াল 2n π প্লাস মাইনাস আলফা, cos sec থিটা সমান sec আলফা হলে থিটা ইকুয়াল 2n π প্লাস মাইনাস আলফা, tan থিটা সমান tan আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু n π প্লাস আলফা। আচ্ছা, এই সঙ্গে তোমাকে ক্লাস 9-10 কিছু বেসিক জানতে হবে, লিখেই দেই। এটা মুখস্থ রাখতে হবে, তা না হলে কিন্তু অঙ্ক অ্যাপ্লাই করতে পারবা না। আচ্ছা, এখন দেখো আমরা ক্লাস 9-10 শিখে আসছি সাইন থিটা সমান লেখা যায় 1 হচ্ছে কোসেক থিটা, কোসেক থিটা সমান লেখা যায় 1 সাইন থিটা, ট্যান থিটা সমান লেখা যায় 1 কট থিটা অবলিক সাইন থিটা কস থিটা, কট থিটা এটা সমান লেখা যায় 1 ট্যান থিটা অবলিক কস থিটা ডিভাইডেড হচ্ছে সাইন থিটা, সেক থিটা সমান লেখা যায় 1 কস থিটা, কস থিটা সমান লেখা যায় 1 হচ্ছে সেক থিটা। এটা কিন্তু তোমরা কি শিখছো? ক্লাস 9-এর শিখে আসছো। এটা আর একটা আছে স্কোয়ারের সূত্র, যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে কজ স্কোয়ার থিটা এর মান 1, সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা এর মান 1, কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা এর মান 1। তাহলে আমরা যদি সাইন স্কোয়ারের মান বের করতে বলে তাহলে কসটা পার করে দিতে পারবো, যদি ট্যান স্কোয়ার মানটা বের করতে বলে ট্যান স্কোয়ার পার করবো 1 পার করে দিব, যদি কস স্কোয়ার থিটা মান বের করতে বলে এটা আমরা পার করে দেবো, তাহলে অটোমেটিক মানগুলো আমরা পেয়ে যাব। আচ্ছা, এটা তোমাকে জানতে হবে। এর সঙ্গে আর একটা জানতে হবে, ভূমি লম্ব অতিভুজ। আচ্ছা, আমরা কি জানি দেখো তো, সাইন থিটা সমান কি জানি লম্ব লম্ব ডিভাইডেড হচ্ছে অতিভুজ, সাইনের বিপরীতে হচ্ছে কোসেক থিটা, কোসেক থিটা এটা ঠিক উল্টাটা জানি হচ্ছে অতিভুজ ডিভাইডেড হচ্ছে লম্ব, ট্যান থিটা লম্ব ডিভাইডেড ভূমি, লম্ব ডিভাইডেড হচ্ছে ভূমি, ট্যানের বিপরীতে হচ্ছে কট থিটা ঠিক উল্টাটা, ভূমি ডিভাইডেড হচ্ছে লম্ব, কস থিটা। আচ্ছা, কস সমান আমরা কি জানি ভূমি বাই অতিভুজ। আচ্ছা, অতীতেই অতিভুজ শর্ট ফর্মে লেখা আছে আর কি, অতিভুজ ভূমি ডিভাইডেড কি হবে অতিভুজ কস, তাহলে সেক হবে ঠিক উল্টোটা অতিভুজ
ডিভাইডেড কত হবে ভূমি। আচ্ছা এই পার্টটা সাথের এই চ্যাপ্টারে মোটামুটি অনেকগুলো অঙ্কে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ, কোসেক সমান অতিভুজ বাই লম্ব, ট্যান সমান লম্ব বাই ভূমি, কট সমান ভূমি বাই লম্ব, কস সমান ভূমি বাই অতিভুজ, সেক ঠিক তার উল্টাটা অতিভুজ বাই ভূমি। কারো কি বুঝতে অসুবিধা আছে? এটা একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা এর সঙ্গে তোমাকে দুটা কার্তেশীয় ফরম্যাট মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে π/2 90 ডিগ্রি আকার, আর একটা হচ্ছে সাধারণ ত্রিকোণমিতিক আকার। দেখো π/2 আর সাধারণ ত্রিকোণমিতিক আকার। ধরো আমরা প্রথমত সাধারণ ত্রিকোণমিতিক আকারটাই করাচ্ছি। আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়াল পজিটিভ, এটা হচ্ছে সাইনে বিপরীত হচ্ছে কি হবে কোসেক থিটা, ট্যান থিটা এর বিপরীত হবে কট থিটা, সেক থিটা এর বিপরীত হবে কস থিটা। এখানে আমরা জানি প্রত্যেকটা ঘরের মান হচ্ছে 90 ডিগ্রি, এটা 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, এই 90 ডিগ্রি। তাহলে সাধারণ ত্রিকোণমিতিক যে কার্তেশীয় ফরম্যাটটা আছে এটার কাজ হচ্ছে প্লাস মাইনাস নির্ধারণ করা। একটা অঙ্কে কীভাবে প্লাস মাইনাস নির্ধারণ করবা, সাইন কোসেক এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন কোসেকের মান পজিটিভ, ট্যান কট তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান কট পজিটিভ, চতুর্থ চতুর্ভাগে সেক কসটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে পজিটিভ। আর এই যে চতুর্থ চতুর্ভাগের মান যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অন্য কোনো কোঅর্ডিনেটে যায় তাহলে মাইনাস সাইন খাবে। তাহলে সেম সাইন কোসেক যদি দ্বিতীয় চতুর্ভাগ থেকে তৃতীয় অথবা চতুর্থ চতুর্ভাগে যায় তাহলে মাইনাস সাইন খাবে, অর্থাৎ সামনে মাইনাস দিতে হবে। সেম ঘটনা এক্ষেত্রেও। আচ্ছা আমরা একটু পরে এক্সাম্পল দেব। আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে সাধারণ ত্রিকোণমিতিক আকার, এটা হবে π/2 আকার, π/2 আকার। আচ্ছা π/2 আকারের কাজটা হচ্ছে কনভার্ট চেঞ্জ করে দেওয়া, যা থাকবে তার অপোজিট মানটা হবে। এটা হচ্ছে ওয়াল পজিটিভ, আচ্ছা সাইনের বিপরীত হবে কস থিটা, আচ্ছা ট্যানের বিপরীত হবে কট থিটা, সেক থিটার বিপরীত কী হবে কোসেক থিটা। আচ্ছা যদি কোনো সংখ্যার আগে 90 ডিগ্রি থাকে, কোনো একটা ত্রিকোণমিতিক ফাংশন আগে 90 ডিগ্রি থাকে তাহলে সাইন দেওয়া থাকলে কস হবে, কস থাকলে সাইন হবে। কিন্তু 90 ডিগ্রি কিন্তু অবশ্যই বেজোড় সংখ্যা হতে হবে, জোড় সংখ্যা হলে যাতাই থাকবে। তো যদি বেজোড় হয় সাইন থাকলে কস, কস থাকলে সাইন, ট্যান থাকলে কট, কট থাকলে ট্যান, সেক থাকলে কোসেক, কোসেক থাকলে সেক হবে। বুঝতে পারছো? পেশা পারো কেন? দেখো সেক থাকলে কোসেক হবে, কোসেক থাকলে সেক থিটা হবে। কারো কি বুঝতে অসুবিধা আছে? আচ্ছা দেখো এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা নিতে পারি, দেখো কস ধরো 120 ডিগ্রি, আমরা নিতে পারি ধরো সাইন 120 ডিগ্রি। এই ধরনের মানগুলো আমরা কীভাবে বের করব? 120 ডিগ্রি, তাহলে আমরা আগে প্রথমত 120 ডিগ্রি নেব। আমরা সবসময় হিসেব করবো 90 ডিগ্রি থেকে। 90 ডাবল কত হয় 180, সে 90 যোগ করলে কত হয় 270, আবার যদি 90 যোগ করে দেওয়া হয় কত হয় 360 ডিগ্রি। আচ্ছা আমরা দ্রুত গতিতে বুঝতে পারি না যোগ করব না বিয়োগ করব, দুটা করলেই অ্যান্সার হবে, কিন্তু ক্যালকুলেশন কোন দিকে সোজা হয় সেটা আগে জানতে হবে। আচ্ছা 120 ডিগ্রি, তাহলে আমরা দেখো তো এই যে 120 ডিগ্রি আমরা মানটা বের করতেছি, তাহলে 120 ডিগ্রি এটা দেখো তো 90 এবং 180-র মধ্যে কিন্তু 120 ডিগ্রি বিদ্যমান। তাহলে এখন এখান থেকে এখানে লক্ষ্য রাখবা, এখান থেকে এখানে লক্ষ্য রাখবা কোন দিক থেকে কাছাকাছি হয়। তাহলে 90 থেকে 120 ডিগ্রি কাছে, তাহলে আমরা এদিকে যোগ করব। আর যদি উল্টো দিক থেকে তোমার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে এটা কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে। তাহলে আমরা 120 ডিগ্রি বের করব। দেখো তাহলে কস আচ্ছা 90 ডিগ্রি, 120 থেকে 90 বিয়োগ করলে 30 ডিগ্রি হয়, যোগ করে দাও 90 30-এ যোগ করলে 120 ডিগ্রি হবে। তাহলে এখন দেখো কস 90 ডিগ্রি, আচ্ছা 90 এখানে কয়টা আছে জানো? একটা আছে। তাহলে কস যদি 90 ডিগ্রি থাকে, কস থাকলে কি হবে একটু আগে আমি বললাম 90 ডিগ্রি মানে π/2 আকার, তাহলে এখানে আছে একটা, তাহলে কস থাকলে কি হবে কসের বিপরীত মান আছে সাইন, তাহলে আমরা সাইন লিখে নিলাম। থিটা আছে 30 ডিগ্রি, আমরা 30 ডিগ্রি দিলাম।
আর এই মানটা এখন এই কোঅর্ডিনেটে বসাতে হবে cos 90 ডিগ্রি। তাহলে দেখো তো 90 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি এই ঘরে আসছে। কজের মান চতুর্থ চতুর্ভাগে পজিটিভ, মান আসছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে, তাহলে কী হবে মাইনাস সাইন খাবে। মাইনাস সাইন 30 ডিগ্রি মান কত হাফ বা -0.5, এইটা হচ্ছে অ্যান্সার। কারো কি বুঝতে অসুবিধা আছে? পাবে না? সেমভাবে আমরা যদি সাইন 120 ডিগ্রি বানাই তাহলে সাইন ধরো 90 ডিগ্রি প্লাস হচ্ছে 30 ডিগ্রি যোগ করলে 120 ডিগ্রি হবে। সাইন 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি একটা আছে, তার মানে বিজোড় সংখ্যা, সাইন থাকলে কি হবে কজ হয়ে যাবে। তো আমরা এখানে লিখবো কজ, থিটা আছে 30 ডিগ্রি, লিখলাম 30 ডিগ্রি। এই মানটা এখন এই কোঅর্ডিনেটে বসাও, সাইন 90 ডিগ্রি, তাহলে দেখো সাইন 90 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি, সাইন সাইনে ঘরে আছে তার মানে পজিটিভ, তো সামনে তো পজিটিভ চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাহলে এখন কস 30 ডিগ্রি, কস 30 ডিগ্রি মান কত √3/2 অথবা পয়েন্ট হচ্ছে 86, এটা হচ্ছে আনসার। আচ্ছা, এটা গেল বিপরীত ত্রিকোণমিতির বেসিক ক্লাস সূত্র সম্পর্কে আলোচনা। আগামী দিন থেকে আমরা সরাসরি বোর্ড বইয়ের অঙ্ক স্টার্ট করব। ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে বন্ধুবান্ধবকে শেয়ার করবা, আর তোমরাও সবাইকে শেয়ার দিয়ে দিবা, বোঝা গেছে? তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস বই থেকে স্টার্ট করব। সবার জন্য শুভকামনা। আজকে এই পর্যন্ত থাকবে। খোদা হাফেজ।